दिन 4टा समय गोटे यूट्यूब चैनल देखुली जड़े कहते नंडा हो मु कौच पंचायत ऑफिस ठारू गोपीनाथपुर पानी टांकी पर्यंत कौटी केते बिकिसंती मु निजे जाइए देखेबी जटणी बुद्धिजी जगन्नाथ जमी एवं सरकारी जमी सब जबरदखल कर बिकिसंती किछि बुद्धिजीवी आईनजीवी सांबादिक बंधु माने मो संगे आसतु कोटी कोटी बिक्री कर सब बुलिकी देखे संपूर्ण कुसुमाटी मजूरकुंड रास्ता को जबरदखल करा हलदिया कोटा जबरदखल होइछि ना मु कहबी कोन मु हत्या हेबी बोली से राजनैतिक लोक दरकार पड़े मत हत्या करि पारंती माने केते बड़ आगे सांगीन अभियोग करूछंती जे तांको मुहरे से गाँर पुओ से तांको मुहरे यदि ना प्रकाश करिवे से भी हत्या हो पारती बोली सी आज्ञा सर्वसम्मुख में आमको कहते किंतु यू जानतु जे केते बड़ आ भितर रैकेट काम करुची ये सब गोटे रैकेट अच्छी जगह बिकिबे दले से दल रु 2-3 जन जाकि पत्थर पकेबे पुणी डबल पैसा नेबे 3 डबल पैसा नेबे आंकर एटा पारंपरिक धंदा जटणी रे गोटे चर्चा थमिबार ना धरनी बरं अड़ुआ सूतार आउरी भीतर रहस्य दिनू दिन पदा को लंबिबार लगी बहु गुड़ रहस्य रही जहाँकि गोटे गोटे प्रति कथार नुआ नुआ जिनस ता गुड़ रहस्य बाहर को आसुची ये हूँ जटणी ब्लॉक अधीन कुसुमाटी छणगर पंचायत जो जगन्नाथ जमी रही जो गोचर अनाबादी सी तो बर्तमान माफिया कबल से शह शह घर भी तैयारी सरी जो घर की से घर मूल्य 2-3 कोटी 4 कोटी टंका भी हम गोटे गोटे घर मूल्य ये भाया साजा सजा कर राजमहल कर किंतु से जगन्नाथ संपत्ति आ से गोचर अनाबादी जगह से अनाबादी जगार को नहीं बर्तमान जटणे नाही नथिबार चर्चा आरंभ होती पूर्वतन सरपंच आउ किछि बीजेपी रो नारी नेत्री किछि बीजेपी महिला मोर्चार गोष्ठी आउ किछि दलाल सेठी जो बसवास भी करछन्ती से जो गोचर जगह अनाबादी जगह सेठी किछि शिक्षक पूर्वतन शिक्षक किछि रेल कर्मचारी किछि पूर्वतन रेल कर्मचारी घर द्वार करी विलास बसन रोचन किंतु बर्तमान गोटे झगड़ा जो गत 20 तारिख रे हेजी पूर्वतन सरपंच नारे अभियोग होईची पूर्वतन सरपंच नारे जी अभियोग करछन्ती तांको विपक्ष रे भी जोड़ी अभियोग होईची ये नै जटण रे चर्चा जोर धरची आम सहित अछन्ती सेई गाँ रो सेई विटामिटी रो पुओ सी राजनैतिक सहित संपर्क थाउ बा न थाउ किंतु साधारण से परिचित सी आमको तांकर मतामत देवे ये जगन्नाथ जमी संपर्कित आमे तांगठू तथ्य नवा आज्ञा ये जो जगन्नाथ जमी चली जो तुतु में बर्तमान जो चलती पूर्वतन सरपंच आउ किसी महिला भितर से जगह रखी जगह नहीं गले पैसा नहीं फेणी आउ दादर कर बाबद 3-3टा अभियोग बहु जगार बहुत लोग सफाई दौरान से संपर्क कौन कहे जगन्नाथ जमी बिक्री करती हो ना नहीं श्रीकांत राउतराय छणर बिक्री खरीदी चली राजनैतिक गोष्ठी किछि गुंडा मानू रखी ये सबू कार्यक्रम चलते मुझे 4टा समय गोटे यूट्यूब चैनल देखुली जड़े कहते नंडा हो मु कौच पंचायत ठुरू पंचायत ऑफिस ठारू गोपीनाथपुर पानी टांकी पर्यंत कौटी केते बिकिसंती मु निजे जाइए देखेबी जटणी बुद्धिजीवी माने आउ सांबादिक बंधु माने मो संगे आसतु एटा चैलेंज से 4टा बेले ये मोबाइल गोटे खबर कौन देखिले जे जड़े कहते मो ना इंचे जमी देले मु नंडा हेबी से संपर्क में विस्तृत भाव थोइले से लोकटी किए ताहा आपण माने परिलिखित करदे से जो आमे वीडियो प्रदर्शन करिवु से जो घर आपण माने उत्तर रखिबे से घर कहार एते बड़ घर हेला केमिति सेठू लक्षाधिक टंका भड़ा आदाय कराउजी गोटे घरे विश्वविद्यालय अछि सेठी जो छात्रछात्री पाठ पढ़ुचंदी तांकू सेठी भी रैकेट काम करुची तांकर लोक भी काम करछंदी से पिला को आनिकी सेई जो हलदिया बिल्डिंग देखा आम यही बिल्डिंग रे भड़ा रखा बेड भी 2,500-3,000 टका आदाय कराऊँगी से जगन्नाथ जमी जगन्नाथ पैसा बिक्री आम पाखे जहाँ लोक मत देते जगन्नाथ जमी बिकाला से जगन्नाथ जमी अट्टालिका कराई छात्र छात्री भड़ा दिखाऊँगी जहाँकि टंका 10 लाख रु ऊर्ध्व बोली लोक मैंने अनुमान करके आमको
ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ସେ ଗୋଟେ ମିଡିଆକୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସିଏ ସଫେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଇଞ୍ଚେ ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଗା ରଖିନି କି ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାହାର ବୋଲି କହିଲେ? ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେ କାହାର ହେଇଥିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଖୋଜିଲେ ଜଣା ପଡିବ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ କାହାର। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସାଇନଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁସୁମାଟି ମଜୁରକୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ତାର ନବୀକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି, ଏଇ ଭିତରେ ଶୁଭ ଦିଆଯିବ। ଏ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଦଖଲ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା, କାହିଁକି ଆପଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ସେ ଗାଁ, ଆପଣ ପିଲା ଟୋଳ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରେ ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ମଦିରକୁଣ୍ଡରୁ ଧରିକି ଆପଣ ଗାଁ ଯାଇକି ଏପଟ ରାସ୍ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଇଛି। ସେ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦିଆ କୋଟା ଜବରଦଖଲ କରିଛି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, କିଛି ଲୋକ ସୂଚନା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିଏ ଜବରଦଖଲ କରିଛି କଣ କରିଛି। ହଳଦିଆ କୋଟା ଜବରଦଖଲ ହେଇଛି ନା? ମୁଁ କହିବି କଣ, ମୁଁ ହତ୍ୟା ହେବି ବୋଲି? ହଁ, ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଖୋଜନ୍ତୁ ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍, ତାର ମାଲିକ କିଏ ସେ ଜଣା ପଡିବ। ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମତେ ହତ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି। ମାନେ କେତେ ବଡ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ, ସେ ଗାଁର ପୁଅ, ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯଦି ନା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେ ବି ହତ୍ୟା ହେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ବଡ ଆ ଭିତରେ ରାକେଟ କାମ କରୁଛି, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆ ଭିତରେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଓକିଲ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଭଦ୍ରଲୋକ ସାମିଲ, କି ପ୍ରଶାସନ ସାମିଲ। ଆମେ ବି ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ କହିଲେ ମୁଁ 3 ମାସ ହବ ଆଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେ କାଲିଠୁ ତର୍ଜମା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ 20 ତାରିଖରୁ ଜଟଣୀ ପଡୁଛି ଉଠୁଛି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ, ଜଣେ ମହିଳା ଆଣୁଥିଲା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସଫେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମୋର ଇଞ୍ଚେ ଜାଗା ଦେଲେ ମୁଁ ନଣ୍ଡା ହେବି। ଯାହାକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉତରାୟ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବାବୁ 4ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ନଣ୍ଡା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଅମକ ଜାଗାରୁ ଅମ ଜାଗା ସେ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ବିକିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ତ କାଳରେ ବିକିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଠାରୁ ସାଇନଗର, ତାରିଣୀ ନଗର ଅପ୍ ଟୁ ଗୋପୀନାଥପୁର ପାଣି ଟାଙ୍କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମି ସବୁ ଜବରଦଖଲ କରି ବିକିଛନ୍ତି। କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆଇନଜୀବୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ, କୋଉଠି କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖେଇଦେବି। ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଖୁଲାସା କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସାମ୍ନାରେ 5 ଏକର ଜାଗା ବିକିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମ ଆଗରେ ଖୁଲାସା କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କିଏ ବିକିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇକି ଦେଖେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି, ମୋ ନାଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ, ଓକିଲ, ପୋଲିସ କି ପ୍ରଶାସନ ଆସୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ହଳଦିଆ କୋଠା ବାବଦରେ ଆମେ କହିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସିଏ ବି ନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଛେଇଲେ। କାରଣ ସିଏ ସୂଚନା ଦଉଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଜାଗା ଜମି ସେ ଯୋଉ କୋଠା ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ବି ଏ ବି ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ବିକିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିରେ ସେ ଏତେ ବଡ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବ ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ରାକେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଦାକୁ ଆସିବେ। ଆଜି ଲୋକ କୋଟିପତି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ 2-3ଟା 4ଟା ଗାଡିର ମାଲିକ, ବିଳାସ ବେସନ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ତଳ ସ୍ତର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କି ଯୋଉ ଚାକିରିଆ ଆସିକି କିଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେ ଜାଗା ନଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଫୁସଲେଇକିରି ଜାଗା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ରାକେଟ କାମ କରୁଛି। ଯୋଉଟା କି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗତ 20 ତାରିଖ। ଇଏ ଯୋଉ 20 ତାରିଖ ଘଟଣାରେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? 20 ତାରିଖ ଘଟଣା କଣ, ଏ ତ ଜାଗା ପାଇଁକି ଝାମେଲା। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ରାକେଟ ଅଛନ୍ତି, ଜାଗା ବିକିବେ ଦଳେ, ସେଇ ଦଳରୁ 2-3 ଜଣ ଯାଇକି ପଥର ପକେଇବେ, ପୁଣି ଡବଲ ପଇସା ନେବେ, 3 ଡବଲ ପଇସା ନେବେ। ଆଙ୍କର ଏଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ଧନ୍ଦା। ଇଏ ଆଦେହରେ ଇଏ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀକି ସେମାନେ ସାମିଲ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଉ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ କାହିଁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ସବୁ ଧନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରପଞ୍ଚରେ ଛିଡା ହବ ବୋଲି ପଇସା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ସବୁ ରାକେଟ ତିଆରି କରିକିରି। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ବି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଖୋଲିକି କହିବି? କହିଲି ପରା ତମକୁ, ମତେ ବି ହତ୍ୟା ବି କରିପାରନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖୁନ ଦୃଢତାର ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନା କହିବିନି, କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବଡ ସାଙ୍ଗୀନ ଘଟଣା। ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ ତଳେ ଏଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଗଡ ନିଦାରେ ଶୋଇଛି।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଚେତା ଆସିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଠୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଥିଲାବେଳେ କେବଳ କୁସୁମାଟି ଛଣଗର ନୁହଁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ସାହି, ରଥିପୁର, କନ୍ତିଆ ଏସବୁ ଜାଗା ବି ସବୁ ଜବରଦଖଲରେ ଅଛି। ଲୋକ କୋଟିପତି ହଉଛନ୍ତି, ନିରୀହ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ସେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରୁନି। ଏଇଠି ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସାୟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଳ ଲୋକ କଲୋନୀରେ କୋଉ କାଳରୁ ଲୋକ ଥିଲେ ଝୁମ୍ପୁଡି ବସ୍ତି କରିକି, କାହିଁ ସେଇ ରେଳ ପ୍ରଶାସନ କର୍ମଚାରୀ କି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ହଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ଦଖଲ କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି କରି କୋଟିପତି ହଉଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ ପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ବନଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୋହରା ସାଜିଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ, ରେଳବାଇ ପ୍ରଶାସନ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ନେତାଙ୍କୁ ଧରିକି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଲିଖିତ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ଦେଲା ଭଳିଆ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ କଥା ହେଲେ ଆଉ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବୁ। କେମିତି କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ, ଜଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବାଦିକ କଥା କୁହାଯାଉନି, ଏଠି କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ବି ହଡପ କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ବିକିଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। କିଛି ଓକିଲ ସିଏ ବି ବିକିଛନ୍ତି, କିଛି ରାଜନେତା ସିଏ ବି ବିକିଛନ୍ତି, କିଛି ପୁঁଜି ନେତା ସେଇମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଫସଉଛନ୍ତି, ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ କୁସୁମାଟି ଛଣଗରରେ ଘର ହେଇଛି, ଯୋଉ ଗୋଚର ଜମି ଅନାବାଦୀ ଜାଗାରେ, ଏଠି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ ଭଲ ଭଲ ଚାକିରିଆ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ ଭୂମିହୀନ ବାଲା ନାହାନ୍ତି ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଭୂମିହୀନ ବାଲା ଭୂମିହୀନ ହେଇକି ସିଏ ବାରଦ୍ୱାର ଶୂନ୍ୟମୁଣ୍ଡା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଠି ଭୂମିହୀନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷା ଚାଲିଛି।